گزشتہ روز پبلک ریلیشنز ویلفیئر ایسوسی ایشن پروا کے انتخابات 2023-24 میں بلا مقابلہ منتخب ہونے والے عہدیداروں کے باضابطہ اعلان کے لیے کاسموپولیٹن کلب باغ جناح لاہور میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے تعلقات عامہ کے ماہرین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں چیف الیکشن کمیشن پروا جناب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 9 منتخب عہدیداروں کا اعلان کیا۔ فائنانس سیکرٹری کے لیے چودھری ذوالفقار صاحب تشریف لائیں۔ جنرل سیکرٹری کے لیے کرامت علی صاحب اور صدر محترم اطہر حسن عوان صاحب۔ ہم نے نامینیٹ کیا ہے سید علی بخاری صاحب کو۔ نائب صدر کے لیے کامران ملک صاحب، ماہر عبدالرؤف صاحب، یہ بھی ہمارے پروا کے نائب صدر، شعیب ہاشمی صاحب، یہ جوائنٹ سیکرٹری۔ پروا الیکشن 2023-24 میں اطہر حسن آوان بطور صدر، کرامت علی جنرل سیکرٹری اور چودھری ذوالفقار علی بطور سیکرٹری فائنانس بلا مقابلہ منتخب ہوئے، جبکہ سینئر نائب صدر کے لیے سید علی بخاری، نائب صدر کے لیے کامران ملک اور ماہر عبدالرؤف، جوائنٹ سیکرٹری کے لیے شعیب ہاشمی اور انفارمیشن سیکرٹری کے لیے علی نواز کا انتخاب کیا گیا۔ پروا کے 9 منتخب صدر اطہر حسن آوان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پبلک ریلیشنز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈاکٹر سید ندیم الحسن گیلانی، چیف الیکشن کمیشن اور ان کی ٹیم اور پروا کے تمام معزز ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پبلک ریلیشنز ویلفیئر ایسوسی ایشن کو بااختیار بنانے کے لیے لاہے عمل کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اولین ہدف پبلک ریلیشن سوسائٹی کے شعبے میں پروا کے امیج کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے لاہور پریس کلب کی طرز پر پروا کی ویب سائٹ کے اجرا، رجسٹرڈ ممبران کے لیے آفیشیل کارڈ کے اجرا اور اراکین اور ان کے خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اسکولوں، یونیورسٹیوں میں داخلے، صحت اور سفری سہولیات کے لیے MOUs بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ 9 منتخب صدر اطہر حسن آوان نے پروا کے لیے مستقل دفتر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اراکین کے لیے رہائشی پلاٹس کے حصول کے لیے کام کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پروا کے ان اہداف کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے سب کو ایک ٹیم بن کر کام کرنا ہوگا۔ چیئرمین پروا ڈاکٹر ندیم الحسن گیلانی اور 9 منتخب صدر اطہر حسن آوان نے اس موقع پر ایسوسی ایشن کی پیٹرن ان چیف محترمہ سعدیہ راشد کے تعاون اور سرپرستی پر ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر چیئرمین پروا ڈاکٹر ندیم الحسن گیلانی نے چیف الیکشن کمیشن کو الیکشن کے انعقاد اور کامیاب ہونے والے تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے پر تمام معزز ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے پروا کے مختصر تاریخ اور مقاصد کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ 9 منتخب عہدیداران پروا کے اہداف کے حصول میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں، جناب اطہر عوان صاحب، جناب کرامت صاحب اور ذوالفقار صاحب، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ پہ کسی گروپ نے اعتماد نہیں کیا بلکہ پورے ہاؤس نے آپ پہ اعتماد کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو خواب ہم نے 2010 میں 2011 میں دیکھا تھا، اب اس کی تعبیر شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس نے لمبے عرصے میں ہم کچھ نہیں کر سکے، ہمیں اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ دراصل وہ زمانہ تھا جب ہم چند جو بھی اس کے پائنیئر تھے، بانی تھے، اراکین، وہ اس وقت اپنی جاب کے پیک پر تھے اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا دینے کو۔ ٹائم نہ دینے کی وجہ سے یہ تنظیم جو ہے یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی۔ اگر اس وقت بھی اس کو پراپر ٹائم ملتا تو آج اس کی کچھ اور شکل ہوتی۔ میں چونکہ بنیادی طور پر جمہوریت کا قائل ہوں، اس لیے میں نے برداشت کیا، ڈکٹیٹرشپ نہیں کی۔ اور اگر آج ہم اکٹھے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے برداشت کیا، اور ہمارے ساتھ وہ لوگ جو دن سے چلتے آ رہے ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے کسی دوست پر اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی۔ تو ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار عہدوں پہ ہم لوگ فائز ہیں، تو ہمیں ان نفرتوں اور کدورتوں سے بچنا ہے اور اپنی رائے کا
एहतराम करवाने के लिए अपनी एबिलिटी को यूज़ करना है। तो मेरी गुजारिश होगी कि आइंदा से हम सब एक दूसरे की राय का एहतराम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। शोबे तल्लुकात आमा के माहिरीन अमूमन पस पर्दा रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। हम एक बड़े और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान का वो हिस्सा हैं जिनके बग़ैर ख़ानदान मुकम्मल नहीं होता। कोई भी इदारा शोबे तल्लुकात आमा के बग़ैर अधूरा और नामुकम्मल है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन हम जो तल्लुकात आमा के माहिरीन हैं, हम इस मोर को नाचता हुआ दुनिया को दिखाते हैं। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये इस प्लेटफॉर्म की तंजीम नौ हम सब की मुश्तरका काविश है। तो ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद जनाब डॉक्टर नदीमुल हसन गिलानी साहब, जनाब सैयद अली बुखारी साहब और मार अब्दुल रऊफ साहब ने दीगर अहबाब के साथ मिलकर रखी थी, जिसमें ये खाकसार भी शामिल था। सबसे पहला चैलेंज जो परवा के प्लेटफॉर्म से हमें दरपेश है वो परवा की रजिस्ट्रेशन का है। हमारा पहला टारगेट इसकी बहाली का है। हमारी कोशिश होगी कि हमारी तंजीम बहुत पुरानी है तो हमारा पुरानी रजिस्ट्रेशन ही बहाल हो। दूसरा, हमें इसी के साथ मुंसलिक के हमने बैंक अकाउंट भी खोलना है और वो भी इसी रजिस्ट्रेशन के साथ मुंसलिक चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि हमारा कोई बैठने की जगह होनी चाहिए, कोई ऑफिस होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कुछ आपस में गुफ्तगू की थी कुछ दोस्तों ने कि हम कोई औकाफ से या किसी से कोई रिक्वेस्ट करेंगे, कहीं से कोई जगह ढूंढते हैं कि कहीं से हमें कुछ इतनी ही जगह मिल जाए तो हमारे लिए शायद कोई एक हमारा मरकज़ एटलीस्ट बन जाए। अभी तो हम अली बुखारी साहब के और मैडम सादिया राशिद साहिबा के ममनून हैं कि उन्होंने हमें एक छत फराम की हुई है बेलौस, और वो हमारी सरपरस्त आला भी हैं। और आज भी हमारा मुस्तकिल जो परवा का एड्रेस है वो हमदर्द सेंटर का ही है, और मोहतरमा सादिया राशिद जो चेयरपर्सन है हमदर्द वक्त पाकिस्तान की, वो हमारी भी चेयरपर्सन है। दफ्तर के बाद वो एक हमारी कोशिश है कि उस दफ्तर को हम क्लब में कन्वर्ट करें ताकि हम वहाँ पे ज़रा को एक्टिविटीज़ और बेहतर हो सकें। ये एक लंबी स्ट्रगल है, वो आज मैं हूँ कल कोई और आगे इसको आगे बढ़ाएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। आखिर में अपनी टीम की तरफ से सरपरस्त परवा मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिनकी ज़ेर परस्ती लगाया हुआ पौधा आज एक तनावर दरख्त में तब्दील हो चुका है, जिस पर हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। तकरीब के आखिर में सीनियर नायब सदर सैयद अली बुखारी ने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश की। बात फ़लस्तीन की है, किसका दिल रंजीदा नहीं फ़लस्तीन का जब भी नाम आ रहा है। और आज 1 माह हो गया है जुल्म व बर्बरियत की दास्तान को रकम किए हुए, और 10,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। और अमेरिका की एटमी आबदोज़ की भी आमद की ख़बरें हैं, और पता नहीं उनके क्या नापाक अज़ाइम हैं, आप भी बेहतर समझ सकते हैं। तो हमें सोचना है कि हम अपने ताईं क्या कर सकते हैं। तो हम कम अज़ कम उनकी मसनूआत का बाइकाट तो करें। हम कम अज़ कम इजहार यकजहती के लिए प्रोटेस्ट तो करें, और कम अज़ कम हम दिल से उनकी बका के लिए दुआए खैर तो करें। तो मैं सच कोई करारदाद तो लिख के लाया नहीं, ना कोई ये प्रोग्राम ऐसा था, लेकिन एक दिली जज्बात हैं जो मैंने पेश किए, इसको करारदाद ही समझा जाए। तो अगर आप मुत्तफ़िक़ हैं तो हाथ बुलंद कर दीजिए। तकरीब के इख्तिताम पर नायब सदर महर अब्दुल रऊफ ने शहदा की बुलंदी दर्जात और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआया कलमात अदा किए। या रब्बे करीम तो बड़ा गफूर रहीम है, करीम है, अजीम है, पालनहार है। अल्लाह, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, दिलों के भेद तो तू खूब जानता है। या अल्लाह, हमारा मकसद सिर्फ वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, इंसानियत की खिदमत करना है। या अल्लाह, इस मकसद पर हमें अमल पैरा होने वाला बना दे। या अल्लाह, हम सब दोस्तों में, हम साथियों में, मेंबर्स में, मेंबरान में इत्तफाक और इत्तेहाद की तौफीक और हिम्मत अता फरमा दे।